دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم. دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم. جب سے مہماں ہوئے ہیں وہ دل میں، جب سے مہماں ہوئے ہیں وہ دل میں، دل میرا بن گیا ہے مدینہ. میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ. تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ. میرے دل میں ہے یاد محمد. احد کے میدان میں ایک طرف جبکہ مکہ کے رہنے والے اپنے آپ کو مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی جنگ کے لیے تیار اور آمادہ کر رہے تھے، تو دوسری طرف مدینہ میں وہ لوگ جو اسلام کے دشمن تھے ہجو آمیز اشعار کی آڑ میں مسلمانوں کے مقابل نکل آئے تھے. ابو سفیان نے مکہ پہنچ کر فوج کی تنظیم نو کی اور ہجرت کے تیسرے سال شوال کے مہینے میں مدینہ کی طرف کوچ کیا. اس مرتبہ 3000 جنگجو سپاہی ابو سفیان کے زیر کمان تھے، جن میں 700 سپاہی مکمل طور پر مسلح پوش تھے. صفوان اس فوج کا نائب سالار تھا. ابو سفیان کے ہمراہ مدینہ آنے والے دوسرے سرداروں میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی شامل تھا، جس کے سینے میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کی آگ بھری ہوئی تھی. ابو سفیان کی بیوی ہندہ بھی مدینے کی طرف عازم سفر ہوئی. وہ اعلان کر چکی تھی کہ مسلمانوں کے ناک، کان اور ہاتھ کاٹ کر ان کا ہار اپنے گلے میں ڈالے گی. سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں کے مشورے سے مدینہ سے باہر نکل کر کفار مکہ کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا اور احد کے مقام پر پڑاؤ ڈالا. منافقین نے شریک ہونے سے انکار کر دیا. عبداللہ بن ابی ان کا سردار تھا. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تاکہ اللہ انہیں بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑائی کرو یا دفاع کرو، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم لڑائی جانتے تو یقیناً تمہاری پیروی کرتے. یہ لوگ ایمان کی بنسبت آج کفر کے زیادہ قریب ہیں، منہ سے ایسی بات کہتے ہیں جو دل میں نہیں ہے، اور یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اللہ اسے جانتا ہے. میدان جنگ میں لشکر کی ترتیب و تنظیم قائم کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف مقامات پر دستے متعین فرمائے اور ہدایت کی کہ کسی بھی صورت میں اپنی جگہ نہ چھوڑیں. جنگ احد میں بڑے نامی گرامی کفار ہلاک ہوئے، ان کی صفیں درہم برہم ہو گئیں. جوش اور غیرت کے لیے دف بجا بجا کر اشعار سنانے والی قریشی عورتیں کفار کی پسپائی دیکھ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئیں. قریش مکہ کا جھنڈا جب زمین پر گر گیا اور دوسرا کوئی کافر اسے اٹھا نہ سکا تو فوج کے حوصلے پست ہو گئے اور فوج اپنے سپاہیوں کی لاشیں چھوڑ کر پسپا ہو گئی. متعین جگہ پہاڑی پر موجود مسلمانوں نے اپنی جگہ چھوڑی اور مال غنیمت سمیٹنے لگے. مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت کے برخلاف میدان میں کود پڑے تو خالد بن ولید نے اس موقع پر فائدہ اٹھایا اور اسلامی لشکر کی پشت پر جا پہنچے. پہاڑی مورچوں پر موجود چند مسلمان جنہوں نے جگہ نہ چھوڑی تھی مشرکین کا مقابلہ نہیں کر سکے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے خلاف اس عمل سے مشرکین نے بھرپور فائدہ اٹھایا. کافر فوج کا جھنڈا ایک عورت نے اٹھا کر ہوا میں بلند کر دیا. مشرکین کے پسپا فوج واپس پلٹ آئی اور مال غنیمت سمیٹتے ہوئے مسلمان چاروں طرف سے ان کے نغے میں آ گئے. مسلمانوں میں ابتری پھیل گئی. کسی نے اعلان کر دیا کہ محمد شہید ہو گئے ہیں. لشکر آپس میں گڈمڈ ہو گئے. مسلمانوں کے ہاتھوں بعض مسلمان شہید ہو گئے. افراتفری کے عالم میں مسلمان جب منتشر ہونے لگے تو سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام نے پکار کر بلند آواز سے کہا، میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں. یہ صدا کفار نے بھی سنی اور وہ مسلمانوں سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے. اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب 9 صحابہ کرام موجود تھے.
कुफार ने भरपूर हमला किया और उस मार्का अराई में 7 सहाबी शहीद हो गए। मुशरिकीन चाहते थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम को शहीद कर दें, लेकिन जान निसारों ने अपनी जान के नजराने पेश करके उन्हें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं पहुंचने दिया। उस हमला में उक़बा बिन अबी वक़ास ने सैयदना हुजूर अलैहिस्सलाम की जानिब पत्थर फेंका, जिससे आप अलैहिस्सलाम पहलू के बल गिर गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हो गए। आप अलैहिस्सलाम का निचला होंठ जख्मी हो गया। एक मुशरिक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी ज़ख्मी कर दी और एक ने इतने ज़ोर से तलवार मारी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अरसा तक कंधे पर चोट का असर महसूस करते रहे। उसी ने दूसरा वार चेहरे पर किया, जिससे खुद की 2 कड़ियाँ चेहरे के अंदर धंस गईं और आँख के नीचे की उभरी हुई हड्डी पर ज़ख्म आए। उस मौका पर जानिसारी की आला तरीन मिसालें सामने आईं। जिस वक्त सैयदना अलैहिस्सलाम चोट खाकर ज़मीन पर गिरे, हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बिछ गए और कुफ़ार मक्का के बेशतर हमले उन्होंने अपने जिस्म पर रोक लिए। हज़रत अबू दजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हो दुश्मनों में घिरे हुए अपने महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचे तो आप अलैहिस्सलाम के आगे ढाल बनकर खड़े हो गए और तीरों की बरसात रोकने के लिए अपनी पीठ को ढाल बना दिया। उस नाजुक तरीन लम्हा और मुश्किल तरीन वक्त में अल्लाह ने गैब से मदद नाजिल फरमाई। सैयदना अलैहिस्सलाम के हिफाजती दस्ते में शामिल हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का बयान है कि ओहद के रोज़ उस लम्हा उन्होंने 2 सफ़ेद पोश आदमियों को देखा जो मुशरिकीन के ताबड़तोड़ हमलों से सैयदना अलैहिस्सलाम की हिफाजत कर रहे थे। काफिर फ़ौज ने सैयदना अलैहिस्सलाम की शहादत की अफवाह फैलाकर मुसलमानों में बददिली फैला दी थी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के चचा हज़रत अनस बिन नसर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने देखा कि जब मुसलमान हथियार फेंक कर हौसला हारे बैठे हैं, उनसे पूछा कि तुम लोग लड़ते क्यों नहीं? लोगों ने जवाब दिया, अब हम लड़कर क्या करेंगे? जिसके लिए लड़ते थे वो तो शहीद हो गए। हज़रत अनस बिन नसर ने खिताब किया, अगर वाकई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं तो फिर उनके बाद हम जिंदा रहकर क्या करेंगे? चलो शहादत के रास्ते में कदम बढ़ाओ और हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलें। ये कहकर दुश्मनान इस्लाम की फ़ौज में घुस गए और दादे शुजात देते हुए शहीद हो गए। शहीद होने के बाद देखा गया तो जिस्म पर 80 से ज़्यादा ज़ख्म थे। तीर, तलवार और नेज़े के इतने वार उन पर किए गए थे कि कोई उनकी लाश न पहचान सका। उनकी बहन ने उंगलियां देखकर शहीद भाई को पहचाना। कुरैश के गुलामों में एक स्याह फाम गुलाम भी था जिसका नाम वहशी था। उसने लालच में हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को ढूंढ लिया और उनकी ताक में बैठ गया। हज़रत हमज़ा बड़ी दिलेरी से तलवार चला रहे थे। वहशी को उनका सामना करने की जुर्रत नहीं हुई। वहशी ने जब देखा कि हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की पीठ उसकी तरफ है तो उसने अपना नेज़ा इतनी क़ुव्वत से उनकी तरफ फेंका कि नेज़े की नोक सीने के पार हो गई और हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की रूह परवास कर गई। जब हिंदा ने यह सुना कि हमज़ा वहशी के हाथों कत्ल हो चुके हैं तो उसने उसी लम्हा न सिर्फ ये कि वहशी को आज़ाद कर दिया बल्कि मैदान जंग में खड़े खड़े अपने कंगन और हार उतार कर उसे बख्श दिए और एक तेज़ धार चाकू से हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का पेट चाक करके जिगर निकाल कर चबाना शुरू कर दिया। फिर उसने उनके नाक और कान काटे। हिंदा जिगर खोर ने उसी पर इक्तफ़ा नहीं किया बल्कि करीब पड़ी हुई मुसलमानों की लाशों के कान और नाक काट कर डोरी में पुरोकर हार बनाया और गले में डालकर वहशियाना रक्स किया। हिंदा के अलावा कुरैश की एक और औरत सलाफ़ा बिन साद भी मैदान जंग में वारिद हुई। दरिंदा सिर्फ सलाफ़ा बिन साद उस मुसलमान शहीद का सर काट कर ले गई जिसने जंग बदर में उसके बेटे को कत्ल किया था। बहुत मकरूह चीख में उसने कहा, जब तक मैं ज़िंदा हूँ खोपड़ी के इस प्याले में पानी पिया करूँगी। लड़ाई ख़त्म होने के बाद हज़ूर अलैहिस्सलाम ने देखा कि चचा का पेट और सीना चाक है और कलेजा चपा कर फेंक दिया गया है, कान और नाक भी कटे हुए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेइंतहा गमगीन हुए। वहशी जब अबू सुफियान की फ़ौज से भागकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने इकरार किया कि वो हज़रत हमज़ा का कातिल है तो हज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसको माफ़ कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना कहा कि वो कभी उनकी नज़रों के सामने ना आए। लिहाजा उस दिन के बाद वहशी कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नहीं आया। लेकिन उसने हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का खून बहा अदा करने के लिए
مسلمہ قذاب سمیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو پہنچنے والے نقصان کے باعث یہودیوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ یہودیوں نے لوگوں سے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہوتے تو انہیں شکست نہ ہوتی۔ اس موقع پر سورہ آل عمران کی یہ آیت نازل ہوئی۔ کافروں کا مقابلہ کرنا نبیوں کا قدیم دستور ہے۔ اس سے پہلے بھی نبیوں پر تکالیف گزری ہیں، لیکن وہ یاس و ناامیدی کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ وہ استقامت اور پائیداری کی وجہ سے کامیاب ہوئے، اور اللہ صاحب استقامت لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ دل میرا بن گیا ہے مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندہ